प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम पीजी परीक्षा निमंते केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो जो माने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी ही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपनका पाखरे पहुँच पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो आज आम रस रीति और अलंकार संपर्क रे केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो फास्ट क्वेश्चन हेउछि रस शब्द केउ धातुरु सृष्टि होइछि। रस शब्द रस धातुरु सृष्टि होइछि। एहार अर्थ हेउछि रस्यते इति रस, अर्थात जहा आस्वादन करा जाए ताहा ही रस। परवर्ती प्रश्न हेउछि तैत्तिरीय उपनिषद रे वर्णित रस वैश रसं हेबायं लब्धानंदी भवतीर अर्थ कौन। तैत्तिरीय उपनिषद रे वर्णित रस वैश रस हेबायं लब्धानंदी भवतीर अर्थ हेउछि रस हेउछि ब्रह्मास्वाद सहोदर। परवर्ती प्रश्न हेउछि अलंकार तरंगिणी ग्रंथ काहार रचना। अलंकार तरंगिणी ग्रंथ पंडित कुलमणि दासंकर रचना। परवर्ती प्रश्न हेउछि अत्राह रस इति कह पदार्थ अस्वद्यतात् एहा किए केउ शास्त्र रे तथा केउ अर्थ रे प्रकाश करिसंती। एहा भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे रस को आस्वादन करा जाए बोली मत प्रदान करिसंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि वाक्यं रसात्मकं काव्यम एहा किए केउ ग्रंथ रे तथा केउ अर्थ रे कहिसंती। वाक्यं रसात्मकं काव्यम एहा विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण ग्रंथ रे रस ही काव्यर आत्मा अर्थ रे वर्णना करा जाइछि। वाक् वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम एहा केउठी केउ अर्थ रे कहा जाइछि। वाक् वैदग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीविकम एहा अग्नि पुराण रे रस को काव्य जीवन स्वरूपी अर्थ रे वर्णना करा जाइछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि काव्य सात्मनि संगिनी रसादि रूपे नकस्यचित विमति किए केउ ग्रंथ रे एहा कहिसंती। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक ग्रंथ रे रस को काव्यम आत्मा सहित तुलना करी एहा कहिसंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि शृंगार एव मधुर पर प्रह्लादन रसः एहा किए केउ ग्रंथ रे कहिसंती। शृंगार एव मधुर पर प्रह्लादन रसः एहा ध्वनिवादी आनंदवर्धन ध्वन्यालोक ग्रंथ रे कहिसंती। परवर्ती प्रश्न हेउछि आलंकारिक ममट तांकर काव्य प्रकाश ग्रंथ रे रस संपर्क रे कौन कहिसंती। आलंकारिक ममट तांकर काव्य प्रकाश ग्रंथ रे रसर प्राधान्य स्वीकार करी कहिसंती रस स्वादन संभूतम आनंदम। साहित्य रे रसर प्राधान्य अछि बोली केबे किए प्रथमे उपलब्धि करिथिले। साहित्य रे रसर प्राधान्य अछि बोली नाट्याचार्य भरत मुनि प्रथम शतकरे उपलब्धि करिथिले। ऐतिहासिक दृष्टिकोणरू रस संप्रदायर प्रथम स्रष्टा किए। ऐतिहासिक दृष्टिकोणरू रस संप्रदायर प्रथम स्रष्टा हेउछंती नंदिकेश्वर। रस को लाभ कला परे जीव कौन हुए। रस को लाभ कला परे जीव आनंदीभूत हुए। रसवादर सर्वोत्तम प्रवक्ता किए। रसवादर सर्वोत्तम प्रवक्ता हेउछंती साहित्य दर्पणाकार विश्वनाथ कविराज। परवर्ती प्रश्न हेउछि सादह काव्यार्थ संभोतात्
ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ଭବ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଉକ୍ତିକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସାଦଃ କାବ୍ୟାର୍ଥ ସମ୍ବୋଧାତ୍ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ଭବ ରସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଉକ୍ତିକୁ ଧନଞ୍ଜୟ ଦଶରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସାସ୍ୱାଦନ ସମୁଚାତମ୍ ଆନନ୍ଦମ୍ ରସ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ଉକ୍ତି କାହାର? ଏହି ଉକ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମମଟଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ରସର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। କାବ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚିତ୍ତାହ୍ଲାଦୀ ସତ୍ତା ବା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ। ଏହା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି? କାବ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚିତ୍ତାହ୍ଲାଦୀ ସତ୍ତା ବା ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟୁଷିତ। ଏହା ଇଂରାଜୀ ସମୀକ୍ଷକ ଟୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କାବ୍ୟର ମୂଳ ହେତୁ ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଆରିଷ୍ଟଟଲ କାବ୍ୟର ମୂଳ ହେତୁ ରୂପେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେଜରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାବାନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗାତ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିଃ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିଭାବାନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗାତ୍ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତିଃ ଏହା ଭରତ ମୁନି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରତି ଶୋକ ଉତ୍ସାହ ବିସ୍ମୟ ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରତି ଶୋକ ଉତ୍ସାହ ବିସ୍ମୟ ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରତି ହାସ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧକ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ରତି ହାସ ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୋଧକ ତାକୁ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ବିଭାବ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ବିଭାବ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତାହା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପକ କରିବାରେ କେଉଁ ବିଭାବ ସହାୟକ ହୁଏ? ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରସକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା କଟାକ୍ଷ ରୋମାଞ୍ଚ ଶିହରଣ ଆଦି କ୍ରିୟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲମ୍ବନ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା କଟାକ୍ଷ ରୋମାଞ୍ଚ ଶିହରଣ ଆଦି କ୍ରିୟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଅନୁଭବ କୁହାଯାଏ। ଭୁକ୍ତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଭୁକ୍ତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟନାୟକ। ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ଓ ସମିତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଟ୍ଟଲୋଲଟ। ସମିତିବାଦର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁନ। ତ ମନେ ରଖିବ ଭୁକ୍ତିବାଦର ଭଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦର ଭଟ୍ଟଲୋଲଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରସ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ରସ 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶୃଙ୍ଗାର ହାସ୍ୟ କରୁଣ ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକ ବୀଭତ୍ସ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଅଧିପତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ରତି। ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ। ସମ୍ଭୋଗ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ କେଉଁ ରସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସମ୍ଭୋଗ ଓ ବିପ୍ରଲମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କରୁଣ ରସ ଓ ହାସ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ କ'ଣ? କରୁଣ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶୋକ। ହାସ୍ୟ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ହାସ। ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ୍ କବିଃ କିଏ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି? ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତ୍ କବିଃ ଭୋଜରାଜ ସରସ୍ୱତୀ କଣ୍ଠାଭରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି। ରୌଦ୍ର ବୀର ଭୟାନକ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ରୌଦ୍ର ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରୁକ୍ଷ। ବୀରର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉତ୍ସାହ। ଭୟାନକର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଭୟ। ସ୍ୱେଦ ବିବର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ସ୍ୱେଦ ବିବର୍ଣ୍ଣତା ଭୟାନକ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ।
ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ବିକାର ଜାତ ହେଲେ କେଉଁ ରସ କୁହାଯିବ? ଘୃଣିତ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ବିକାର ଜାତ ହେଲେ ବିଭତ୍ସ ରସ କୁହାଯିବ। ବିଭତ୍ସ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କ'ଣ? ବିଭତ୍ସ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଜୁଗୁପ୍ସା, ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବିସ୍ମୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରକ୍ତ ମାଂସ ପଚାସଣା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବସ୍ତୁ କେଉଁ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ? ବିଭତ୍ସ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କିଏ? ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁ। ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ମାୟା କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ? ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ମାୟା ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କେଉଁ ରସର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ? ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଶାନ୍ତ ରସର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତାର ଅନୁଭବକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରି ରଖେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ରସ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ବିଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବାରେ ଯିଏ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଯେଉଁ ଭାବ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ଯେଉଁ ଭାବ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ମଝିରେ କେତେକ ଭାବ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆସି ପୁଣି ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ରୀତି ଶବ୍ଦ କିପରି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ରିଂ ଧାତୁରୁ ତିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ରୀତି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବାମନ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର କ'ଣ? ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରଚନାକୁ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ରିଂ ଗତାବିତି ଧାତସଜା ବଧୂତ୍ପତ୍ତ୍ୟା ରୀତିରୁଚ୍ୟତେ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ଆଳଙ୍କାରିକ ଭୋଜରାଜ କହିଛନ୍ତି। ରୀତିର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୀତିର ଆଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରମ, ପ୍ରଥା, ପଦ୍ଧତି, ସ୍ୱଭାବ ବା ଧାରା। ଅଳଙ୍କାରର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଅଳଙ୍କାରର ଆଦି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାମହ। ଭାମହଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଭାମହଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାବ୍ୟମ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଅଳଙ୍କାରାତ୍ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ କହିଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର କାହାର ଅସ୍ଥିର ଧର୍ମ? ଅଳଙ୍କାର କାବ୍ୟର ଅସ୍ଥିର ଧର୍ମ। ରସ, ଭାବ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କିଏ ଛନ୍ଦାୟିତ? ରସ, ଭାବ, ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ଛନ୍ଦାୟିତ। ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଚାରୁତା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଚାରୁତା ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର
ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାଗଲେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ଆଦିକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ? ରୂପକ, ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବ୍ୟତିରେକ, ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହର ସାଦୃଶ୍ୟଜନିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହର ସାଦୃଶ୍ୟଜନିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର କ୍ରମାଗତ ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର କ୍ରମାଗତ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ଆଦି, ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତ, ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ, ମହା, ସର୍ବ, ମାଳ, ଯୋଡ଼ି ଓ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଯମକ। ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ସଭଙ୍ଗ, ଅଭଙ୍ଗ ଓ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ। ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟ ଆଧିକ୍ୟ ବା ନ୍ୟୁନତା କଥିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟ ଆଧିକ୍ୟ ବା ନ୍ୟୁନତା କଥିତ ହେଲେ ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ନୀଳିମାରେ ବାମା ଚାରୁକେଶ ପାଶ, ତୋନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ। ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ନୀଳିମାରେ ବାମା ଚାରୁକେଶ ପାଶ, ତୋନୀଳ ବିଚିକି କଲା ଉପହାସ। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅନଳ ନୁହଁଇ ଦେହ ଦହଇ, ଶସ୍ତ୍ର ନୁହଁଇ ମରମେ ଭେଦଇ, ନୁହଁଇ ତ ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ, ନୁହଁଇ ମାଦକ କରେ ବିହୋଳ, ନୁହଁଇ ବଡ଼ସି ବଳେ ମନ ମୀନ ନିଏ ଆକର୍ଷି। ଏହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଏହା ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ବିଚାରେ ନିପୁଣ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ବିଚାରେ ନିପୁଣ। ଏହା ରାଜକବି ବାସୁଦେବ ସୁଳେଦେବ କହିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରସ, ରୀତି ଓ ଅଳଙ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।